सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होवेगी राहुल गांधी दी। जी हां, राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी यूपी रवाना होए ने। हाथरस दे विच जो पीड़ित है उसके परिवार के नाल मुलाकात की जाएगी, पर हुण सिर्फ 5 लोगों को ही उत्थे जाण की इजाजत, परिवार के नाल मिलण की इजाजत यूपी सरकार के वल्लों दी गई है। भारी हंगामे के विचाले हाथरस रवाना होए ने प्रियंका ते राहुल गांधी। प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को यूपी जाने की इजाजत दी है। पहला 35 सांसदों के नाल यूपी जाने की तैयारी कांग्रेस के वल्लों खिंची गई सी। राहुल गांधी तैयारी करके बैठे सन, पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर के उत्ते जबरदस्त हंगामा होया ते पुलिस ने कांग्रेसी वर्करां दे उत्ते लाठी चार्ज भी किया। गैंगरेप पीड़िता के परिवार के नाल मुलाकात करना चाहते हैं कांग्रेसी लीडर ते उन्हां नूं जाण की इजाजत नहीं मिली ते हुण सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टोटल 5 लोगों को जाण की इजाजत यूपी सरकार के वल्लों दी गई है। पहला 35 सांसदों नूं नाल लैके जाण की तैयारी राहुल गांधी के वल्लों की जा रही सी। ते तुहानूं दस दईए कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर के उत्ते यानी कि दिल्ली यूपी बॉर्डर के उत्ते पूरा हंगामा होया, जबरदस्त हंगामा होया। डीएनडी जिसनूं कहा जाता है उस थां तो एंट्री करने की कोशिश जिहड़े ने राहुल गांधी ते उन्हां दे समर्थक कर रहे सन, पर उत्थे रोक लिया गया। प्रॉपर पुलिस के वल्लों पहले इंतजाम किए गए सन। भी तुहानूं दस दईए कि उत्थे जबरदस्त हंगामे के विचाले फिर लाठी चार्ज भी पुलिस के वल्लों किया गया। पुलिस ने कांग्रेस के वर्करां नूं खदेड़न दे लई उत्थे लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल किया। तो तुहानूं दस दईए कि पहला 35 सांसदों के नाल यूपी जाने की तैयारी की सी राहुल गांधी ने। बड़ा काफिला जरूर नजर आ रहा है ते इस विचाले कांग्रेस के जिहड़े लीडर्स ने, वर्कर ने, बड़ी गिणती दे विच उत्थे पहुंच गए। डीएनडी दिल्ली नोएडा डायरैक्ट दियां उस रोड दियां तस्वीरां ने जिथे पहले ही बैरीकेडिंग कर दी गई सी दिल्ली पुलिस के वल्लों कि अगे नहीं जाण दिता जाएगा। तो उत्थे जबरदस्त हंगामा वेखण नूं मिलिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगे बढ़ना चाहते सन, हाथरस जाना चाहते सन कि असीं अपने सांसदों के नाल पूरा वफद कांग्रेस के जिहड़े आगू ने उत्थे जाके पीड़ित परिवार के नाल मिलना चाहते हैं। दरअसल हाथरस की धी जिसके जो इल्जाम ने कि उसके नाल पहला गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिता गया, 4 लोगों के उत्ते इल्जाम ने ते उस तो बाद उस दे नाल इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने तो बाद उस ते तशद्दद भी होया ते उसने दिल्ली के हस्पताल दे विच इलाज के दौरान दम तोड़ दिता सी ते उसकी बॉडी पीड़िता की वापस लैके गई। जो उत्थे पुलिस ते प्रशासन तां रात के हनेरे दे विच ही परिवार की गैर मौजूदगी दे विच उसका संस्कार कर दिता गया, जिस नूं लैके पूरे देश दे विच गुस्सा भी है ते सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों परिवार तक नूं दूर रखा गया हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार तो। पीड़ित परिवार के नाल मुलाकात करने की कोशिश हुण कांग्रेस के आगू कर रहे सन। हालांकि इस तो पहला मीडिया के मुलाजम भी लगातार हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे ते बहुत सारी मीडिया के लोग जिहड़े हैगे ने उत्थे पहुंचे भी ने। पर इस विचाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 35 जिहड़े एमपीज़ ने उन्हां दे नाल अगे वधन की कोशिश कर रहे थे। उत्थों पंजाब के भी कुछ एमपी हैगे ने। प्रताप सिंह बाजवा ने भी ट्वीट करके थोड़ी देर पहला जिहड़ी जानकारी दी है कि हाथरस वल रवाना हो रहे हैं। खैर हुण सिर्फ 5 जिहड़े कांग्रेस के आगू ने राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी सने उन्होंने हाथरस जाने की इजाजत दी गई है ते बाकियां नूं रोक लिया गया। जबरदस्त जाम लग्या तो नजर आ रहा है। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, दिल्ली यूपी बॉर्डर तुसीं कह सकते हो। तो उत्थे महिलावां भी पहुंचिया हुई सन, वो भी अगे जाना चाहदियां सी ते यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी जबरदस्त तरीके नाल हुंदी हुई नजर आई। हाथरस की बेटी के नाल गैंगरेप की घटना नूं अंजाम दिता गया। उस तो बाद गुस्सा पूरे देश के विच। हाथरस कांड के उत्ते इस समय पूरे देश की सियासत गर्म है। सुखबीर सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी हाथरस कांड को लैके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार के उत्ते वड्डा हमला करते नजर आए हैं। जी हां, गैंगरेप पीड़िता के जबरन संस्कार के उत्ते सुखबीर बादल के वल्लों सवाल चुके गए। प्रशासन ने जबरन संस्कार करवा के वड्डा पाप किया है सुखबीर बादल के वल्लों कहा गया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सख्त शब्दों के विच असीं निखेधी करते हैं, जिम्मेवार अफसरों को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए है। तो बड़ी खबर है क्योंकि पंजाब तक इसकी गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। जिवें पहला भी जिक्र किया कि इस बच्ची के नाल गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिता गया सी। हालत बहुत ज्यादा गंभीर सी। उस तो बाद हस्पताल के विच दिल्ली तक लिया गया, रैफर किया गया सी, पर बचाया बच्ची नूं नहीं जा सकिया। इत्थों तक कहा गया कि उसकी तो जीभ तक बढ़ दी गई। हालांकि उसनूं लैके भी बहुत सारे क्यास रही ने, या कहिए कि उसनूं लैके भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਿਰੌਣੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਥਰਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਥਰਸ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ हैं। हम नहीं डर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आए, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर जुलूस लेकर आएंगे, मैंने पहले दिन से ये कहा कि अगर जुलूस लेकर आएंगे, जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजाब से ट्रैक्टरों का जुलूस लेकर आएंगे, तो हम किसी हालत में घुसने नहीं देंगे।
कैप्टन साहब कह रहे हैं कि जंगल राज है क्या हरियाणा में, जो किसी के आने जाने पे जो है रोक लगाएंगे? कोई रोक नहीं है, गुंडागर्दी पे रोक है। अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा तो नहीं करने देंगे, तो वैसे आओ जी सद के आओ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ उप मुख्यमंत्री के अहुदे के उत्ते भी सिद्धू ਨੂੰ तैनात किया जा सकता है। बड़ी खबर है जी, सिद्धू ਨੂੰ उप मुख्यमंत्री बनाने के उत्ते विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले तो खबर है पंजाब कांग्रेस प्रधान बनाने बारे भी चर्चा की जा रही है। सिद्धू की कैबिनेट के वापसी ते भी मंथन किया जा रहा है। जेकर सिद्धू उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो लाजमी तौर पर मतलब डायरैक्टली वो कैबिनेट के तो आई जाएंगे, उस तो बाद उन्होंने कोल कई मंत्रालय भी ऑटोमैटिकली पहुंच जाएंगे, पर उप मुख्यमंत्री का अहुदा बहुत वड्डा ते सिद्धू की कैबिनेट के वापसी ते मंथन हो रहा है। न्यूज़ 18 के उत्ते हरीश रावत ने सिद्धू ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਣ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ 75-25 ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2022 ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਭੁਖਾਇਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ
ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਲ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਘਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੱਬਾ ਭਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਮਹੇ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਟਨਲ ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 474 ਕਰੀਬ 474 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ 424 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰੀਬ 46 ਤੋਂ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਇਸ ਟਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਟਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। GIC 5512.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 1.22% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ GIC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ TPG 1837.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 0.41% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ TPG ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। TPG ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।